자, 시작했자. 마지막 장 하겠습니다. Profitability is not till more profitable or over time. How long does it take? 이제 수익성에 관한 이야기가 이제 나오기 시작합니다. Financial sustainability is critical when it comes to the sustained use and adoption of any conservation practice. 이제 보존 농업을 이제 지속적으로 하고 채택 이제 도입하기 위해서는 이제 수익의 지속 가능성이 이제 핵심적이라고 얘기를 합니다. When comparing NT and CD systems year to year, CD had greater associated production costs due to labor and fuel costs, which ultimately lead to a less profitable system than the NT fields. 무경운과 경운 시스템을 이제 year to year 해마다 분석한 결과, 비교한 결과, 이제 경운 시스템에서는 이제 노동력이랑 연료의 비용이 더 많이 소요되면서 무경운보다는 전반적으로 수익성이 낮은 것으로 나타났다고 합니다. However, 13 years were needed to recuperate the costs associated with the purchase of NT equipment upfront. 하지만 이제 13년이 걸렸답니다. 이제 무경운에서 이제 새로운 장비를 새로 구입할 경우에 그 초기 비용을 회수하는데 13년이 걸렸습니다. 그러니까 초기 투자 비용에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 초기 투자 비용이 이제 갚기 위해서 13년이 걸렸다. That said, profitability may be achieved more quickly if new machinery does not need to be bought, or if equipment is rented, cost shared between multiple firms. 그러니까 이제 이 말인즉슨 이제 수익성을 빠르게 확보를 하려면은 이제 공동으로 구매를 하거나 이제 돈을 나눠서 내거나 빌리거나 아니면 안 사거나 새로 구입하지 않거나 이렇게 해야 이제 더 빠르게 수익성을 확보를 할 수가 있다. 이 말을 하는 것 같습니다. After recovering the expenses of the new NT equipment, the KBS LTR site has seen an increasingly greater profit in the NT system compared to the CD system year over year after 13 years. This increased profitability is due to both the reduced input costs in the NT system and increased yield. 이제 무경운 장비 구입 비용을 회수한 이후에 이제 KBS LTER이 이제 무경운 시스템의 수익성이 더 높게 CT와 비교했을 때 더 높게 나타났고 이제 그 차이가 시간의 지남에 따라서 이제 더욱 커지고 있다고 얘기를 합니다. 이제 이러한 수익성의 증가는 투입 비용의 감소와 수확량 증가에 기인한 것이라고 합니다. 그러니까
피규어 6, 피규어 6를 보면은 이제 이 그래프가 여기도 좀 색깔이 잘 안 보이는데 제일 밑에 있는 이 진한 그래프가 이제 LCT와 NT의 그 수익성 차이를 그래프화를 시킨 건데 이게 2013년인가? 2003년인가 그래. 2003년을 기점으로 해서 이렇게 이제 NT가 이제 역전했다. 수익성이 더 높다. 라고 그래프의 피규어 6에 나타내고 있습니다. 자, 다음으로 practice considerations. 이제 정책, 그러니까 농법에 대한 이제 고려 사항들이 관행에 대한 고려 사항들이 나오기 시작합니다. 이제 과학적 발견 1. In a study of tillage systems in soybeans across Michigan, including KBS regional attributes like climate and soil types significantly influenced the yield potential of no-till management. 이제 미시간 전역에서 수행된 이제 콩 재배에 대한 경운 시스템 연구에서 기후랑 토양 특성, 토양의 성질, 타입과 같은 지역적인 요인이 이제 무경운 시스템 하에서 이제 수확 잠재력에 중요한 영향을 미친다는 이제 점이 밝혀졌습니다. 첫 번째로 밝혀졌습니다. The coldest regions of Michigan with higher clay or organic matter content were more likely to see declines in yields related to no-till than southern areas of the state and or areas with coarser textured soils. 이제 특히 이제 미시간주의 추운 지역이나 이제 점토 함량이 높은 그리고 또는 이제 유기물 함량이 많은 이제 높은 토양에서는 이제 무경운의 수확량 감소를 유발하는 경향이 있었습니다. However, delayed planting dates improved the ability to overcome these yield penalties. 이제 하지만 이제 이것은 이제 파종 시기를 늦춤으로써 이 위의 수확량 감소와 같은 것을 이제 극복을 할 수가 있었다라고 합니다. Considerations 1. 이제 고려 사항. No-till systems require management customizations, equipment, variety, later planning date, etc. Based on region and soil type. 이제 무경운 시스템이 이제 지역과 지역과 토양의 유형에 따라서 장비랑 품종의 선택 그리고 파종 시기 등등을 포함한 이제 커스터마이제이션 맞춤형 관리 전략이 필요하다라고 제시를 합니다. Fields with sandy or loamy soil with lower organic matter like those in the central to southern half of Michigan may see faster yield benefits after transitioning to no-till than other regions with greater organic matter and clay. 예를 들어서 이제
미시간 중남부 지역의 이제 샌디 원룸, 이제 사토나 롬, 양토 같은 이제 무기물 함량이 낮은 이제 토양에서는 무경운 도입 이후에 수확량이 더 빠르게 증가를 할 수가 있다 라고 얘기를 합니다. Science Finding 2, 과학적 발견 2개. 두 번째, no-till systems at KBS accumulate more soil organic carbon than conventionally tilled soils. 이제 KBS에서는 이제 무경운 시스템이 경운 시스템보다 더 많은 SOC, 유기탄소를 축적하는 것으로 나타났다고 합니다. However, fields that had cover crops, even though they were tilled each year, surpassed the no-till fields with the total more amount of soil accumulate. 이제 하지만 해마다 이제 경운을 하더라도 이제 피복 작물을 도입한 경우에는 무경운보다는 더 많은 SOC가 축적이 되었다. 유기탄소가 축적이 되었다고 합니다. Consideration 2. Cover cropping alone or in combination with no-till system may be more effective at building soil carbon over time than no-till alone. 이는 이제 무경운을 단독으로 이제 운영하고 적용하는 것보다는 이제 피복 작물을 단독으로 사용하거나 무경운과 병행하는 방식이 토양 내에서는 탄소를 증가시키는 게 더 효과적인 방법일 수가 있다 라고 이야기합니다. Science Finding 3. To reduce greenhouse gas emissions from field crop management, especially of N2O, a reduction of fertilizer inputs rather than just NT has been observed to reduce overall global warming impact most significantly. 이제 또한 이제 온실가스 배출, 특히 아산화질소를 배출을 줄이기 위해서는 이제 무경을 단독으로 적용하는 것보다 질소 비료 사용량을 이제 줄이는 것이 이제 GWI, 이제 지구 온난화 영향을 더 효과적으로 감소를 시킨다는 연구 결과가 있답니다. Studies show that reducing fertilizer inputs does more to reduce overall global warming impacts than NT alone. Optimizing nitrogen fertilizer inputs can make NT systems even more carbon negative. 이러한 연구들이 질소 비료료 사용을 최적화하는 것이 무경운보다 더 큰 기후 완화 효과를 유도를 할 수 있으면서 무경운 시스템을 탄소 네거티브 시스템으로 전환하는데 더 큰 기여를 할 수 있다는 점을 강조합니다. 탄소 네거티브. 네. 탄소 네거티브. 그 제목이 profitability 무슨 뜻이지? 수익성입니다. 이익성이지. 이제 no-till이 more profitable over time, 시간이 경과함에 따라서 no-till이 더 수익이 높느냐 이런 말이겠죠. 높다면 how long does it take? 그 기간이 얼마나 걸리느냐 이거겠지, 그지? 그래서 네가 내린 결론은 뭐고? 딱 함축해서 얘기하면 무경운이 수익이 더 높아진다. 시간이 갈수록. 뭐 때문에? 이제 어떤 이제 초기 투자 비용이나 그런 것만 극복을 빠르게 하면은 이제 경운보다 무경운이 훨씬 더 수익성이 높아진다고 이제 이야기를 합니다. 여 피규어 6에 보면 네가 지금 설명할 때 이 피규어 6 있잖아. 네. 이거 보자.
여기 보면 그 Y축이 뭐고 accumulated US 달러 per hectare 이건 수익이가 네. profitability in RTR's continuous no-till compared to continuous till system 해놨고 여기 맨 아래 실선을 보면 accumulated difference 축적된 차이다 그지? 네. 이 차이라고 하는 것은 accumulated 뭐이고 야 좀 크게 써지 그러게 말입니다. revenue 하고 revenue, expense 네. 그지? 네. 그러면은 결국은 요 둘을 차감해서 계산했을 때 이거는 또 뭐야? 소비 메뉴에 거는 소비량. 이게 그 야, 익스펜 그거는- 이게 이게 그 리벤유고 여기 위에 게 여기가 네. 네. 그러면 요 아래 거는 익스펙 위에 게 밑에 그 위에 게 이거고 익스펜스가 비용이 밑에 겁니다. 비용이 밑에 거야? 네네네, 그걸 갈수록 줄어든다 네, 이 그겁니다. 말이지. 네. 그 다음에 accumulated revenue가 레베뉴가 위에 맨- 수익이고 네. 이거 차이가 차감한 게 실선으로 요거야. 네, 맞습니다. 요 까맣게 요 나오는 요거다 그지? 맞습니다. 요게 이제 여기 크리티컬 포인트가 보니까 2003 년. 3년인가 뭐 13년 하여튼 뒤. 네. 요거에 까만 선이잖아 까만 어디고 여기가 여기 여기 까만 실선 점선으로 이렇게 돼. 어디고 그래? 네, 거기 맞. 2003년에 네. 요거 요거 네, 거기입니다. 네, 여기서는 거기입니다. 내 잘못이고요. 어쨌든 이렇단 말이에요, 그지? 그러면 지금 1990년이 시작해가지고 네. 쑥 드랍되다가 회복하는 시기로 보면은 적게 되는 게 한 5년 정도 만에는 다시 그지? 이게 높아지는데 결국은 크리티컬 포인트가 2003년이고 03 그러면 13년 만에 딱 같아진다 그지? 투입 비용하고 그지? 네. 그 이후로는 더 이제 역전해서. 수익이 난다. 그래서 여기서 투입비는 기계에 의한가 이가? 맞습니다. 이 초기 기계. 그럼 기계가 어떤 기계가 있지? 이거는 파종기밖에 더 있나? 네, 파종기 그런 거 그런 거. 시드 그지? 네. 네, 여기서 얘기하던 게 그 노틸 같은 경우에는 조금 그에 맞는 기기나 방식들이 들어가서 초기 투자 비용이 좀 더 나옵니다. 그럼 여러분도 생각하면 어떤 게 그런 게 있을까? 기계가 있으면 노틸이면 뭐 노틸 파종기가 뭐 어떤 게 있을까? 예를 들어서 옥수수가 이렇게 여기 재배를 한다 가정하면 소이빈도 하고 위트도 하고 세 개 작물을 로테이션 크로핑 시스템을 했잖아, 그지? 그러면 이게 이제 수확하고 자르고 나면 그 루테이가 남을 거 아니야. 이렇게 덮겠지, 멀칭하겠지, 그지? 그래서 아까 노틸 한 거하고 그 다음 두 번째는 레지듀 전혀 이 잔염을 하고 같이 융합한 것이 효과가 높은 거가 아니면은 독립적으로 한 게 효과가 높은 거가 같이 수익성을 보면 그럼 결국 레지듀가 들어가 줘야 된다는 네. 얘기지 그지? 특히 이 소이빈의 레지듀는 예를 들어 잎이라든지 줄기, 뭐 뿌리, 줄기 뭐, 네. 뭐 다양한 이런 것들이 있잖아 그지? 이 잔존물들이 함께 어우러져쯤에 이 질소 함량이 높단 말이야. 거의 한 2% 이상 돼. 그러니까 옥수수 같은 경우는 해보니까 1.23% 정도밖에 안 돼. 그 다음 밀을 해보니까 0.8% 7%밖에 안 돼. 그러니까 결국 이 소이빈이 들어가줘야 결국은 토양의 벽도를 높여주는 거지. 질소 함량을 높여주기 때문에 꼭 필요하다 이거지. 그러면 여기서 레지듀 중에서도 옥수수는 사실 사료작물로 재배를 하면은 이렇게 있으면 전부 아래쪽에 한 10cm에서 커팅 다 해가지고 전부 벨로 말아가지고 다 소한테 다 가버린다고. 그지? 그럼 이 레지듀는 여기 의미가 없는 거지, 결국은. 그지? 근데 이제 그렇지 않고 만약에 종실용으로, 종실만, 줄기 빼고 종실만 가져가는 경우도 있어. 수확을 하고. 그럼 이 레지듀는 많이 남겠지. 그지? 그래도 그렇다 하더라도 이거는 질소 함량이 이 콩에 비해서는
낮기 때문에 초기에는 큰 역할을 못 한다는 거지. 볼륨만 많이 차지해. 그래서 어떤 기계를 쓰냐면 이 경운을 하면은 어떤 기계를 쓰냐면 미국에는 이렇게 생겨서 예. 네. 요거 문 열어줘요. 예. 선달입니까? 일단은 이런 식으로 해가지고 기계가 착 지나가. 그지? 그러면 요 한 1단만 하면은 요 나머지는 안 되잖아요, 경운이. 그러면 2단으로 해가지고 다시 여기다가 요 사이로 이렇게 가는 전기가 있어. 요런 전기도 있고 또 어떤 전기가 있냐면 이 드럼식으로 되어 있는 게 있어. 요렇게 생겼는데 요게 드럼이 쫙 이렇게 움직여가 가면서 이렇게 땅을 이렇게 뒤집는 거지. 이게 틀리지. 이 경운이야. 이렇게 하면은 이제 뒤집기는 했잖아. 그러면 해야 다음 단계는 뭐고? 처음에는 틀리지 하고 그 다음 두 번째는 로타리지, 그지? 로타레이션. 흙을 깨야 돼. 잘게. 깨는 작업까지 필요하다는 거지. 그러면 그 사이에 여기는 이제 비료 퍼틸라이제이션이 들어가고 하는 거지. 그 여러분들 퍼틸라이제이션 하니까 발음에서 아이로 발음해 줘야 돼. 그러면 퍼틸라이저 그렇게 펄티비가 아니고 라이저. 아이는 아이로 발음해 줍니다. 그런데 무경우는 이 상태에서 이렇게 하는 것이 아니고 어떻게 하냐면 조그만 드럼 같은 걸 이용해. 아니면 로타리 날을 이용해서 여기 한 폭이 한 10cm 간격만 로타리 치면 가는 거야. 그러니까 그 옥수수가 몇 cm 조간이지? 60, 근데 미국에서는 60에는 안 돼. 50, 40, 아니 70 가는 큰 애들이야. 키가 거의 3m까지 커. 그래서 70에서 80cm로 좀 넓게 심어. 그러면 70에서 80이니까 이거 10cm 빼면은 이게 80이다 가정하면은 30 남고 35 남고 35 남잖아, 그지? 네. 그럼 요거는 무경운이야. 요거는 부분 경우 사실은 부분 경운이야. 근데 우리가 칭할 때는 그냥 무경운을 얘기를 하는 거야. 근데 파종하는 장수만 어떻게 한다? 경운을 하는 거지. 그러면 여기 몇 알씩 드랍 하겠다? 이거는 드랍 하는 거는 네. 두 알씩이에요, 두 알씩. 두 알. 두 알이 기본이야. 두 알 떨어지다 보면 세 알 떨어지기도 하고, 한 알 떨어지기도 하고, 평균 두 알. 그러면 이걸 이제 요렇게 15cm 또는 20cm, 요 정도로 해. 그 왜 이래 하느냐? 원래는 30cm 돼야 되잖아. 그지? 그 리스크 때문에 그런 거야. 이게 안 나오면은 빈단 말이야. 그래서 통상적으로 한 20cm 주변을 이렇게 떨어뜨리는 거야. 이 결국은 점파잖아, 그지? 네. 요거 하면 뭐? 힐 시딩이야. 이렇게밖에 할 수 없다고. 그럼 30cm 해도 돼. 종자가 충실하면. 그러니까 요즘은 종자 검정하는 시스템이 있잖아. 어떤 검정을 하지? 종자 심기 전에 어떤 이거 있다 해야지. 예. 저 시드가 있다. 네. 내가 땅이 이제 100만, 예를 들어서 100헥타르가 있다. 1헥타르 옥수수 농사 짓는 사람은 미국에 없어요. 기본이 500헥타르, 700헥타르야. 그러면 100헥타르만 하자. 그 있으면 이 종자가 지금 얼마나 들까? 계산해 봤나? 안 해봤지? 네. 그럼 여러분들은 메이저 작물하면 기본으로 해봐야지. 그럼 지금 한번 해볼까? 그럼 예를 들어서 여기서 해보자. 여기서 하면 70 곱하기 예를 들어서 뭐 20만 해보자. 0.7 곱하기 0.2잖아, 그지? 아, 0.014지, 그지? 네. 그러면 1제곱미터에 하면은 몇 폭이? 이렇게 되나? 14면 7이가 4,728. 7 네, 7인 것 같습니다. 7이지, 그지? 그럼 4, 7, 28하고 9니까 또 2 남으니까, 예.
약 70폭이, 네. 7폭이지, 7폭이. 7.14. 1제곱미터에, 그지? 70인가요? 내가 계산 잘못했겠지. 0.14인가? 0.14겠지. 아, 곱해봐. 1000이니까 0.7 곱하기 0.2 하면 2.14이고. 네. 그지? 소수는 두 자리니까. 네. 0.14. 0.14. 그럼 70. 맞지? 네, 70. 그럼 7.8쭉, 7.2쭉? 네. 한 7폭이 일곱 폭이 된다고 맞아요. 하죠. 그러면은 이게 7폭이 하나 한 후에 두 알을 파종하잖아, 평균. 네. 아, 그렇게 한다고. 네, 맞습니다. 그럼 15알 정도 되겠네, 그지? 맞습니다. 15립이라고 하겠지. 15립을 파종을 하는 거야. 그러면은 1헥타르면 몇 알이고? 15만 9천 15만 립이 정도. 되지. 네, 15만 그지? 정도. 그럼 요건 100립이, 보수는 100립중으로 하잖아. 100립이 몇 그램 될까? 한 200, 네, 300, 400. 얘가 하면 곤란해진단 말이야. 300kg. 벼, 라이스는 몇 립중으로 하나? 1000립. 천립중 몇 그램이고? 이봐라, 이러면 안 된다, 이말. 25g. 25g. 어? 네. 그러면 옥수수하고 콩은 이거의 약 10배잖아. 그래서 100립중을 하잖아. 네. 그러면 아, 그래서 100립 하면 25g 정도 되겠지. 30g, 20. 네. 그지? 정도. 그럼 25g 해보자. 그럼 15만 개 곱하기 25g 하면은 이건 그램 말고 키로로 바꿔줘야 되겠지. 네. 동그라미 3개 떼내면 얼마고 5, 25, 7하고 2, 12 하면은 2, 7, 5 아이가. 맞지? 네. 동그라미 하나 더 붙이지만 2750. 2750 킬로그램 킬로그램. 톤으로 이 톤. 해주면 2.75 2.75 2.75톤. 톤이겠지. 네. 뭐당? 100. 응? 방금 지금 단위가 뭐였노? 하루 아니었나? 100. 1 헥타르. 타르다. 헥타르 되면 2.75톤이야. 너무 많은 것 같지 않나? 계산 잘못된 것 같은데. 어쨌든 다시 해볼까? 타르다 2.75. 깔리겠는데. 자, 1 가로 세로 1m에 몇 립? 지금 7.2번이니까 네. 15개 정도 보자. 15립. 그지? 그럼 1제곱미터, 1헥타르는, 그지? 1헥타르는 얼마다? 10,000제곱미터잖아, 그지? 네. 가로 100m, 세로 100m. 그러면 요 만원 곱하면 아까 동그라미 몇 개 붙여야 돼? 공 4개 4개입니다. 4개지? 그럼 15만 립 맞네. 맞는 것 같습니다. 그러면 2.75. 아까 동그라미 2개 뺐다. 100립에 그렇잖아. 자, 가보자. 네네네. 1500. 그러면 100립에 몇 개? 1500. 이렇게 해주면 되겠지? 100립에 25g. 그지? 맞잖아. 아까보다 더 나오겠는데. 아니, 그래? 잘 봐라. 네. 요 지금 그램인데 킬로그램을 하면 어떻게? 아, 공 3개를. 요 점을 찍고 요 떼야 되잖아. 네. 그러면 25 곱하기 1.5가 1.5. 되겠지. 5, 25, 2, 50, 12, 5, 2. 그러면 375, 3.75kg. 맞나? 네, 맞습니다. 네. 아니, 37.5g. 37.5. 네, 37.5. 37.5kg이 종자가 소비가 된다. 예, 좋다. 그러니까 이제 스피아 뭐 해가지고 한 50kg 정도는 좀 해야 되겠지, 그지? 이렇게 자르면, 와, 1헥타르에. 그러면 1헥타르에 가로 100m, 세로 100m, 여기에 가로 100, 세로 100에 얼마? 37.5kg. 아, 약 50kg 네, 50kg. 준비해야 된다. 그지? 그 헥타. 그럼 100헥타르면 얼마? 5톤. 100헥타르면 500, 100을 곱해야 5,000 되겠지. km. 동그라미 비교하면 5톤. 뭐 5.00톤이라고 해야 돼, 우리 과학하는 사람들은. 그러면 5.00톤. 많이 근데 미국에는 100헥타르 하는 사람 있나? 있긴 있지. 저- 기본이
옥수수는 700헥타르야. 7. 농어책이 35톤이야. 미친 거 아니야? 그러니까 30톤의 종자를 준비해야 돼. 심는데 몇 달 걸리겠는데. 이게 미국 농업이다 이 말이지. 그래 우리 뭐 옥수수 1000평하고 2000평 한다고 햄하고 있어가 되겠나? 비교가 안 돼. 저기 심어놓으면 여기 다 날 것 같은데요. 뿌려도 되겠는데. 야. 그래서 세계적인 시각을 가지지 않으면은 말을 하지 말아라. 미국을 가보겠습니다. 서울 안 가본 사람들이 서울 간 사람한테 이기잖아. 쉬우니까. 그제? 예. 그래서 항상 세계적인 시각을 가져야 돼. 여기 아까 나오는 게 아주 중요한 말을 했어. 여기 지금 실험 어디서 했노? 미시간. 미시간 대학. 미시간에 어디 있노? 미국 중남부. 미국 중부 아닙니까? 중부랑 중남부만 있어요. 이렇게 하면 이제 곤란해지는 거야. 이 군대에 있을 때는 대우받고 있었는데, 그죠? 그러던 장교로서, 그지? 야, 오니까는 뭐, 전부 뭐, 그지? 똑같습니다. 학생 취급 해보고 다 똑같잖아. 그 미국 생긴 국제 생기는 이렇게 생겼어. 이렇게 미시간 생겼잖아. 주. 뭐, 여기 아래서가 있으니까, 여기 있는 거 여기 갖다 붙인다 생각하고. 예. 이렇게 하와이, 뭐, 괌, 뭐, 이랬잖아. 예. 뭐 이렇게 있으면 여기 이제, 더 그레이트 파이브 이렇게 있겠지. 워싱턴 근처. 더 그레이트 파이브 알지? 동분이. 여기 있어, 여기. 오른쪽. 북동. 북동이네요. 북동부. 여기가 미시간이가. 여러분들 미시간 액션 잉글리시라는 옛날에 책이 있었어. 미국 유학 가려고 하면 기본적으로 이걸 들었어야 돼. 옛날에는 복사를 내가 우리는 많이 들어서 돈이 없으니까 새거 사면 비쌌어. 그 당시에 한 40만 원 했어. 어이구요. 그 당시에. 어이구요. 지금 한 뭐 최소 200만 원 정도 되겠지. 테이프가 한 60개 정도 됐어. 그것만 완벽히 하면 미국 유학 가서도 아무 문제 없어. 전국 용어만 하면 될 정도로. 미시간 액션 잉글리시라는 그런 그 페이 책자가 지금 있는 건 뭐 좋은 거. 어쨌든 여기 5대5 중심으로 이 아래에 있다는 그 우리나라 야구 선수 추신수가 뭐 추신수 맞지? 맞습니다. 활약했던데. 네. 그거 어디고 미시간 옆에 어디고 신시내티랑 클리브랜드. 그거 말고 뭐 있는데 신시내티. 뭐 하여튼 추운 데 있어. 그거 한번 봐봐봐. 그거 하여튼 있어. 뭐 있어. 추운 데 있어. 그럼 심심하면 눈 오고 안 하더나. 어쨌든 여기 클리브랜드 맞는 것 같습니다. 그러니까. 클리브랜드. 네. 아, 크리브랜드 말고 있어. 여기도 상당히 막, 시카고 컵스. 시카고 그래. 아, 그 얘기 시카고. 시카고 컵스. 내가 그 추운 데야. 여기네요. 그 오대오 그 밑에 옆에 여기. 그쪽이야. 저거네. 우리 좀 비춰봐라 일로. 웨스트 한번 해봐라. 코스트. 미국 안 가봤으면 온다 가지 말고 지금 가봤잖아. 우리 지금 가보고 있잖아. 조던의 팀이랑 시카고. 불스. 야 좀 찍어봐라 손으로. 아니 저 지도에서 여기 그래. 시카고. 그래. 그 미시간하고 다 그쪽이 다 바로 있다. 위에가 미시간입니다. 그래. 그래서 이쪽이 뭐 아이비리그 들어봤지? 요 오른쪽에는 뉴욕, 워싱턴 DC. 예. 그 여러분들 워싱턴하고 워싱턴 DC 달라요. 예. 워싱턴은 여기 있어. 워싱턴 스테이트 여기 있고. 그다음 요 아래는 캘리포니아 쭉 여기 있고. 요 LA 여기 LA. 있고. 그리고 이제 벼 재배 많이 하는 데는 어디고? 캘리포니아. 캘리포니아. 웨스트 우리하고 코스트. 같은 거. 어? 웨스트 뭐. 코스트. 웨스트 코스트. 서해. 서쪽 해안. 서해. 그게 다 그 캘리포니아. 그거는 아, 서해안을 캘리포니아. 다 얘기하는 캘리포니아. 거고. 여기 가면 크랩 같은 거 엄청 싸다. 지금 그 얘기 해가 되나만. 맛있겠다. 예, 그리고 여러분들 이제 저 장립종 벼 재배하는 거는 여기 이쪽 그 미시시피가 있고 루이지아나 여기 있고 미시시피 알지? 미시시피 네. 강이 이렇게 흐르잖아, 그지?
예. 브루나 오하이오 여기 있고 맞습니다. 니브라스카 여기 있고 맞습니다. 오하이. 니는 그거 보고 지금 하나 예. 어쨌든 여기 이렇게 미시시피가 이렇게 흘러요. 중국 가면 항아가 양처럼 이렇게 흐르듯이 젖줄이야 이게. 그 여기에 이제 배를 또 라이스를 많이 재배해요. 근데 이쪽 지방은 주로 뭐냐 하면은 정확하게 알칸사라 그래. 알칸사스인데 그래서 사람 먹으면 알칸사 이렇게 말하죠. 어쨌든 여기서 배는 주로 이제 인디카를 재배해. 그 이 아래에 뭐는 멕시코가 있지. 그지? 네. 예. 그 멕시코 친구들이 이게 텍사스가 있잖아 아래. 네. 루이지아나 있고 이게 이제 그 미 합 중국이라 해야 되겠지. 유나이티드니까 이게 원래 통합되기 전에는 이 멕시코 땅이야. 그러니까 여기 있던 사람들은 복 받은 거지. 그렇네요. 그러나 강제적인 미국인이 되고. 그 미국 국적을 꿀이네요. 저기 마약 몰라, 많이 뭐. 도는데네. 그런 많이 맞아, 되겠지. 맞아, 맞아. 그래서 이제 우리가 볼 때는 멕시칸 막 이렇게 부르지. 어쨌든 이렇게 구성이 되면 얘는 거의 사막이라고 보면 돼 이쪽은. 예, 아리조나 들어봤지? 예. 죠 옛날에 야구 선수 김경현이 뭐 하고 하는데 네, 맞습니다. 그 할 게 없으면 뭐 하노? 야구요. 카지노 만들어 가지고 관광객 유치하고 음. 유일하게 허가를 내 가지고 거기 만든 데가 그 뭐라 그러노? 카지노 단지 있는데 유흥 아 거기 인간지. 그 그, 뭐라 하나 알때 있어. 그 마카오랑 홍콩에도 그 따라하는데 말씀하신 거 아니에요? 갑자기 막 그렇다 치고 뭐 있어. 별로 안 좋은 게 라스베이거스. 얘기하는 데가 라스베이거스. 라스베이거스. 라스베가스. 이 거기 옆에가 그런데 캐년 있잖아. 네. 그런 거야. 그러니까 아무것도 없는데 이 남북 이 동서 횡단한다고 차 타고 가봐봐. 사막이야. 이 차 스탑하면은 여름에 더운데 차 서버리면 이게 잘못 죽어. 죽겠는데. 차가 안 다녀. 뭐 그러네. 위험한 데야. 몽골이랑 비슷하네요. 그렇지. 탐신. 어쨌든 여기가 이제 미국의 그 캘리포니아 경제적으로 보면 미국의 50개 주잖아, 그지? 50 스테이트가 아이가, 그지? 예. 그 중에서 요 워싱턴 DC를 빼놓고 수도잖아. 네. 요걸 빼놓고 나머지 48개 주하고 요 캘리포니아 주하고 이 경제력이 똑같아. 그럼 우리나라는 뭐 어디고? 서울이. 서울은 수도니까 빼놓고. 부산. 부산? 대구? 야, 너는 진짜 그러니까 촌놈 소리 듣는다, 아이가. 세종. 대전. 경기? 그래, 경기도 아이가. 경기, 이건 우리나라가 아니야. 약간 위성 도시. 경기도 해봐봐라. 시가 지금 뭐 화성시부터 시작해갖고 용인하고 얼마나 많노, 거기. 그 인구가 1,300만이야. 원래는 1,100만인데 생각보다 많더라고요. 서울에 지금 1,000만이 안 돼. 900 지금 70만. 아 진짜요? 그래, 지금 위성 경기도로 도시에 살아가지고. 다 경기도로 내려왔잖아. 수원. 그런 그 수원, 용인, 그리고 성남, 맞습니다. 성. 그 이재명 그 대표 맞습니다. 뭐 한데 그 성남시 아이가. 맞습니다. 그 성남이 또 그 아래 뭐가 됐노? 수지. 하늘 밑에, 천당 밑에, 분당. 아, 분당. 분당. 그런 거 처음 듣나? 분당. 알고 있습니다. 그럼 뭐요? 경기도예요, 경기도. 캘리포니아가. 도수님 5만. 응? 아 아닙니다. 누구도 로망이라고? 뭐 어쨌든 그래서 이게 도시가 발달하는데 보면 다 해안가, 바닷가 주변 또 강이 발달한데 무역이 가능한데 이렇게 발전하는 거야. 그럼 이쪽에 캘리포니아도 여기에서 이렇게 알칸사 또 미시시피 일부 루이지아나 이런 데는 아주 조그맣게 재배하고 말아. 그러면 이쪽에서 재배한 것들이 어디로 가나 지금 멕시코를 다 가겠지. 그지? 예. 그렇게 살아가는 거야. 그럼 멕시코에서 이제 조금 여러분들 이제 학부생이 아닙니까? 멕시코 입장에서는 배를 가오면은 쌀, 그냥 그 도정된, 그지? 백미를 원할까? 아니면 전복을 원할까?
전곡을 넣었거든요. 왜? 그 보존하기가 쉬워서 이송 가는 그 다음. 그게 도정이 안 됐으니까 도정 가격도 빨고 쌀거 네. 싸니까 미국인보다는 멕시코인 인건비가 싸지 않습니까? 그런 면도 있겠지. 근데 크게 보면 미국 대통령들이 하는 우리나라나 중국이나 일본 다른 사람들한테 뭐 하라고 하는 관세 매기는 관세는 매기지만 그 전에 그 매기는 이유는 뭐겠노? 미국에 공장 지으라 하지. 왜? 공장을 지으면 뭐가 생기노? 일자리가 일자리 창출. 투자를 하기도. 일자리가 창출돼. 그래서 일부러 고용 효과가 늘어나지. 그럼 실업자 수가 줄어들지. 경기가 살아나지. 경제 성장. 그게 기본이야. 경제의 기본 원리. 그래서 공장이 많이 돌아가야 된다. 그러면 멕시코 입장에서는 야 도정하면은 이어서 저거 다 알칸서고 어디 미시시피고 딱 도정한 거 딱 포장해갖고 10kg, 20kg 가오면은 저거는 사 먹기면 소비하잖아. 근데 껍질 있는 정조로 그냥 가오면 어때? 도정 공장이 만들어지겠지. 할 일이 생겨. 그럼 또 부산물이 생기지. 벽껍 껍질. 있잖아. 그리고 껍질만 있나? 네. 또 뭐가 나오노? 호분주 그래, 호분청은 그걸 뭐라 하노? 쌀게 하고. 응? 미강이라 하잖아. 네. 다른 말 쌀겨. 겨가 생기잖아. 그걸 또 비누도 만들고 온갖 산업에 쓰겠지. 사료로 또 쓰겠지. 그러니까 2차, 3차적인 부가적인 파급 효과가 일어나는 거야. 그 우리나라를 봐. 무역을 하면 우리나라, 미국이 너무 커버리니까. 자, 요 멕시코 밑에 뭐가 있노? 요 멕시코 일단 미안하지만 제쳐놓고 브라질 있잖아. 네. 남은 네. 브라질이 뭐 하노? 가장 핵심적인 거. 쌈? 지금 뭘 얘기할 것 같노? 슈거케인. 수수. 아 슈거케인 나잖아. 그럼 우리는 뭘 사오노, 이어서? 수수를 사와야 되는데 설탕을 사오. 여기서 수입해오지. 네. 원당을 사와, 원당을. 당 자체. 이게 1차 가공한 거. 껍질하고 이거는 제거하고. 그게 원래 줄기잖아. 네. 그럼 이걸 잘라가지고 사와가지고 우리나라에서 처음에 뭐 만드노? 설탕 짜내고 즙을 짜서 집 짜서. 그 다음에 조미료 미원 만들고 네. 남은 찌꺼기가 뭐하노? 사료. 사료로 타기도 하지만 당밀 들어봤노? 당 당밀. 당미요? 당밀. 당밀. 처음 들었어. 그럼 당분이 많잖아. 그럼 발효시킬 때 기분 쓰자. 이스트 그런 건가요? 예스트가 아니고 이스트. 예스트는 효모잖아. 뭐 네. 그지? 다른 건가요? 이거는 효모의 먹이야. 이렇게 생각하면 돼. 먹이. 그러니까 사탕수수는 핵심이 뭐예요? 당이잖아. 네. 당이 붙어 있는 줄기잖아. 네. 이거 사오는 거지 결국. 사와서 결국은 글자배기. 설탕 뽑아 먹고 그 다음에 조미료 만들고 찌꺼기 가지고 비료로 쓴다 이 말이지. 아주 효율적으로 사용하네요. 이게 뭐이고 이게 산업을 일으키는 거잖아. 그러면 브라질 입장에서는 야 무슨 소리야? 우리가 공장 차려야 되니까 이거 설탕 사가, 그지? 네. 그 다음에 뭐 바카스에 이거 사가 이렇게 할 수 있겠지. 네. 그럼 우리나라는 뭘 하겠어? 다른 데서 살게. 배부른가 봐 땅이 소리 하고. 딴 데 살게 가잖아. 예. 근데 딴 데 살 때 있으면 사가라고 배 째락하면 어떡할 건 다른 데 사올 데 다른 없으면. 거 주면서 약간. 그게 뭐야? 트레이드. 무역이야. 네. 아, 그래서 리더가 그만큼 중요한 거야. 리더는 뭘 알아야 된다? 전부 다 알아요. 전부 다 알아야 돼. 국제 정세를 알아야 돼. 그럼 사탕수수 브라질 말고 다른 데는 생산되는 데 없느냐? 있을 수 있어도 적을 것 같습니다. 네. CJ 아이가 뭐 CJ 제일 제일 대단한 재단. 나라야. CJ 싸잖아. 그지? 예. 그러니까 리더는 뭐 해야 된다? 전체를 깨뚫고 능력이 있어야 돼. 아무나 리더 되면 된다 안 된다? 안 된다. 정말로 유능해야 돼. 진짜 머리가 제대로 사야 됩니다. 그렇지. 전 세계적인 흐름을 감각을 다 알아야 돼. 맞습니다. 그리고 이게 니고시에이션, 협상. 내고 뭐 여러분들 내고라 하지. 니고시에이션 할 때도 뭐야? 그 기술이 있어. 다 저
저 나라의 핸디캡 약점을 안 좋은 얘기인데 다 파악을 해야 돼. 뭐가 약하고. 그렇지. 그러면 그렇지. 대체 방안을 뭔가를 내놓을 수도 있고. 맞습니다. 리더는 야가야 합니다. 야가 얕다기보다는 영리, 현명. 현명해야지. 좋은 말 있잖아 왜? 있어 보이는 말로 해야지. 역시 대학원생인데 좋은 말로 표현하고 어쨌든 그래야 자국민을 보호를 하는 거야. 그 전 세계적으로 보면은 우리가 사랑 속에서 이렇게 하고 또 돈 많이 벌면 도와주고 원조도 해주고 하지만은 우선 가장 핵심은 자기 회사, 자기 가족 우선이잖아. 예. 자기 국민. 그러니까 국제관계 속에서 보면 철저한 이익주의야. 맞습니다. 지금 안 그럴라. 손해보면 안 됩니다. 지금 그렇단 말이야. 네. 뭐 어쨌든 이런 거 하나는 보더라도 이제 그런데 지금 이제 우리가 무경운을 한다 그러면 우리나라에서 한번 도입해보자. 가정해보자. 응? 예. 지금 미국에서는 이런 효과가 났어. 그럼 뭐 하면 되겠지. 네. 예. 근데 문제점이 있을까 없어? 있을 것 같습니다. 그러니까 뭘 그러면 먼저 봐야 될까? 일단 토양의 특성이 다를 것 같습니다. 니는 토양을 하니까. 그리고 면적. 그렇지. 처음에는 굉장히 면적이야. 네. 우리나라는 인텐시브 크라핑이야. 아주 집약적으로 집. 토지 이용률을 최대한 높여야 돼. 그게 가장 핵심이야. 근데 이건 어떠나? 처음에는 뭐 했노? 저래라. 옥수수 했지. 예. 그 다음에 콩 했지. 예. 그 다음에 밀 했지. 이런 식으로 1년에 한 작물만 로테이션 해가면서 3년간 이렇게 돌아가면서 윤작을 하는 거야. 그럼 우리나라는 그래 한번 굶어 죽겠지. 네. 죽습니다. 우리는 기본적으로 1년에 이 모작 시스템이 들어가야 돼. 예. 그러니까 다르다는 거야. 그러면 현명하게 이제 도입을 하려고 하면, 그게 무경운이 좋다 하면은 1차적으로 이렇게 롱텀으로 안 가더라도 1, 2년 차에 승부를 낼 수 있는 그런 기술이 필요하단 말이야. 그래서 뭐 하는 연구가 필요한 거야. 그럼 예를 들어서 이런 거지. 아까 이 농부들이 예를 들어서 옥수수를 재배를 한다. 뭐 예를 들어서 100헥타르 재배하는데 종자가 아까 몇 톤, 5톤 들었잖아. 그지? 그럼 1000헥타르 하면 50톤이라는 종자가 드는 거야. 어마어마하지 않나? 근데 우리나라는 경제 규모가 거기에 100분의 1밖에 안 돼요. 그렇잖아. 4헥타르 지으면 많이 지잖아. 그렇단 말이야. 그래서 여기 인텐시브 크라핑이 들어가니까 얘기가 됐다는 거야. 그래, 이런 점들을 인지를 하고 다음에 농정을 한다든지 아니면 연구를 하더라도 어떻게 접근을 해야 되겠다. 그럼 미국처럼 사료용 옥수수를 재배해서는 돈이 된다 안 된다? 안 되는 거야. 그래서 경제를 알아야 돼. 전체를 꿰뚫어야 된다. 그래서 일단은 여러분들이 이제 논문을 쓰면은 이런 식으로 경제성 평가하고 이런 것들을 그림으로 또는 표로 아주 멋들어지게 잘 나타내야 된다. 일단 마이크 끄고 얘기하죠.